Am I audible? Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Well, good afternoon to one and present over here. As we had completed our one basic topic from English language, that is articles, in the last lecture. Everyone, please unmute yourself. Sorry, mute yourself. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Shall we proceed? Well, so once again, I can say that welcome for the communication skills lecture. In the last lecture, we had discussed about articles and where we need to use article a, an, and the. Most of the examples are here. Actually, I think so. We missed 2, 3 examples of last slide, but don't worry about that. Before your examination or before your test, even though in these some after the some days, we will provide you the notes on the same topic or that content will be there, so you would be easily tackle your examination or your test as well. Got it? So for that way, for that purpose, we are going to discuss today for the same topic, or I can say that same topic, that is English grammar, and under that we are going to discuss one more basic concept from English grammar, that is parts of speeches. So before going to start new presentation, so anyone can unmute your mic and just tell me how many parts of speeches are there in English and which are they? Is there anyone? Is there anyone? Tell me how many parts of Eight. speeches are there and which are they? Very Eight, good. sir. 8 parts of speeches, and which are they? Noun, Noun, pronoun, Pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, adverb, conjunction. preposition, conjunction. Very good. So these are the parts of speeches according to traditional grammar: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So you need to remember the spell of that word correctly. Actually, in every examination, there will not be a single question of the what are the types of noun, what are the type, what is the definition of noun, pronoun, and nothing would be there. But you should know each and everything, because you have to answer accordingly or according to your aptitude or analytical and all types of examination. So you should be able to answer of the same. Got it? Now let's see one by one what are the exact types, what are the parts of speeches, and what are the today in this session we try to finish or complete, that is noun, pronoun, and adjective, 3 only. So let's see. First one, that is noun. Noun in Marathi we can say that is called नाम. In Marathi that is called नाम. नाव नाही येतं त्याला काय म्हटलं आपण, नाम म्हटलं जातं. सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. साधी सोपी सरळ डेफिनेशन काय तर नाउनची, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एखाद्या गोष्टीसाठी नाव देण्यासाठी दिला जाणारा शब्द किंवा वापरला जाणारा शब्द, दॅट इज कॉल्ड नाउन. सो ऑर द वर्ड विच इज युज्ड फॉर पर्सन, प्लेस ऑर थिंग. असा काही शब्द की जो एखाद्या व्यक्तीसाठी, एखाद्या ठिकाणासाठी किंवा एखाद्या गोष्टीसाठी यूज केला जातो, दॅट इज कॉल्ड नाउन. देर आर these are kinds of examples of nouns. मग वेगवेगळ्या कलर मध्ये दिलेत बघा. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ, एनीवन कॅन टेल व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स? नामाचे प्रकार किती आहेत, कोण सांगू शकेल? 5, व्हेरी गुड. 5, 5. Very good. How many types of nouns are there? 5. Anyone can tell which are the 5 types of nouns?
proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Very good. Proper noun, collective noun, material noun, abstract noun, Common noun. common noun. These are the 5 types of nouns. Very good. So simple thing is here, and accordingly I have given the examples as well. So if you have think here or see here, these are the 5 colors examples are there. So accordingly you can tell there are 5 types of nouns. First one, proper noun. मग proper noun मध्ये काय आहे तर इंडिया, रोहित, रिया हे काय तर examples of proper noun. Pen, man, book are the examples of common noun. Family, army, class are the examples of collective noun. Salt, wood, gold, water are the examples of material noun. Truth, Material. very good. Truth, anger, kindness are the examples of abstract noun. Very good. Abstract noun. आपण abstract नाव कसे ओळखतो बघा, ज्या नावाचा आपल्याला गंध लागत नाही किंवा आपण त्याला स्पर्श करू शकत नाही पण ते फील होतं आपल्याला, दॅट इज कॉल्ड abstract noun. ट्रुथ माहिती असतं का? अँगर माहिती असतो का? किती आलाय म्हणून चेक करू तपासू शकतो का आपण? अँगर, राग किती आलाय काय बघू शकतो का आपण? नाही, पण आपल्याला ते फील होतं की इवन द टीचर इज अँग्री और फादर इज अँग्री और मदर इज अँग्री. हाऊ वी कॅन रिकग्नाइज? ड्यू टू facility, due to their face reading or reading of from the eyes, we can get the idea. These kinds of examples of nouns. हे 5 प्रकार आहेत लक्षात. याच्यासोबत आणखी काय ऍडिशनल प्रकार आहेत हे पण बघा. सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. These are the again more additional types of nouns. First one, sorry. हा, कुठले कुठले तर त्याच्यामध्ये कॉमन नाउन, नॉन स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन और थिंग, दॅट इज कॉल्ड टेबल, बुक्स, विंडो, फ्रेंड्स. नॉन स्पेसिफिक असेल तर कॉमन हे लक्षात घ्या. प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग साठी असेल तर प्रॉपर नाउन, जॉन, एना, लंडन, पॅसिफिक ओशियन एक्सेट्रा. अब्स्ट्रॅक्ट नाउन समथिंग दॅट यू कॅनॉट परसिव्ह विथ युअर 5 सेन्सेस, जे आपले 5 सेन्स दिलेत ते त्यांना जे ओळखू शकत नाही दॅट्स कॉल्ड abstract noun. So freedom, love, courage, etc. Then concrete noun, something that you can perceive with your 5 senses. So apple, dog, flowers, flower, etc. Countable noun, can be counted. Pen, pens, orange, oranges, bike, buy a house, etc. Uncountable noun, countable चे परत काय होतात तर countable आणि uncountable noun पडतात. हे अनेक ऍडिशनल टाइप्स आहेत नाउनचे. cannot be counted, मग त्याच्यामध्ये ब्रेड, मनी, मिल्क, फूड, वॉटर, स्नो, राईस, एअर हे काय करतो आपण अनकाउंटेबल आहेत कारण काउंट करू शकत नाही. काउंट इन द सेन्स, ट्राय टू अंडरस्टँड. काउंट इन द सेन्स 1 to 100, 1 ते 100 मध्ये काउंट करू शकतो का? 1 मिल्क 2 मिल्क म्हणू शकतो का? नाही, त्याला मेजरमेंट यूज करावं लागतं. 1 लिटर मिल्क, 2 लिटर मिल्क असं. म्हणून इथं काय म्हणतो आपण त्याला अनकाउंटेबल असं म्हटलं जातं. शुगर, शुगर काही 1 शुगर 2 शुगर असं मोजता येतं का? नाही मोजता येत. तर ते 1 kg शुगर 2 kg शुगर असं म्हणावं लागतं. सो दीज काइंड्स ऑफ एक्झाम्पल्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स मेड अप ऑफ 2 or more smaller words. So sister in law, school boy, fruit juice, textbook, etc. Collective noun refer to a group of things as one whole. म्हणजे हे कलेक्टिव्ह नाउन आपण बघितलं की फॅमिली, आर्मी हे काय तर कलेक्टिव्ह नाउन, टीम. So bunch, audience, flock, group, family, etc. are the examples of collective noun. Singular noun refer to one person, place, things or ideas. Dog, horse, sheep, monkey, hero, etc. are the examples of singular noun. Next example is their plural noun refer to more than one person, place or things or ideas. That is called dogs, horses, mice or mouses, sheep, babies, etc. So these kinds of additional examples of nouns. After the theoretical part of the today's session, you also need to appear the test. काही क्वेश्चन्स आहेत, अप्रॉक्सिमेट 50 क्वेश्चन्स आहेत पुढे, तुम्हाला ते यायला पाहिजेत आणि हे सगळे ह्याच्यावरती डिपेंड आहेत, लक्षात. गॉट इट? नेक्स्ट लेट्स सी वन नेक्स्ट थिंग, फंक्शन्स ऑफ नाउन्स. नामाची काय क्रिया असतात किंवा कार्य काय असतात तर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब कुठं असतं हे लक्षात घ्या. वाक्य कुठलेही असलं तर त्याच्यामध्ये वी नीड टू फाइंड आउट द वर्ब फर्स्ट. आणि क्रियापद कळलं
का ते नाउनचा त्या वाक्याचा कर्ता काय आणि कर्म काय हे पण कळत असतं. काय साधा रूल काय सांगतो, क्रियापदाच्या अगोदर येणारं नाउन किंवा सर्वनाम असेल दॅट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, आणि क्रियापदानंतर येणारं नाउन किंवा सर्वनाम असेल दॅट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इट इज द सिम्पल डेफिनेशन. मग ते कसं लक्षात ठेवायचं आपण, तर कविता सॅंग अ सॉन्ग, इथं कविता काय तर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आहे, लक्षात घ्या. सॅंग काय तर वर्ब आहे आणि त्याचा सब्जेक्ट काय तर कविता आहे. कॉम्प्लिमेंट ऑफ द वर्ब, शी इज अ टीचर. आता कॉम्प्लिमेंट आणि कॉम्प्लिमेंट हियर डिफरंट स्पेलिंग इज देअर. कॉम्प्लिमेंट मीन्स व्हॉट, शी इज अ ब्युटिफुल गर्ल, आय कॅन गिव्ह द कॉम्प्लिमेंट, बट दिस इज कॉम्प्लिमेंट, एखाद्याबद्दल कॉम्प्लिमेंट दिली जाणं. आणि हे कॉम्प्लिमेंट मीन पूरक असणं, लक्षात घ्या. वाक्यामध्ये एखादी गोष्ट पूरक असते त्यात दॅट इज कॉल्ड कॉम्प्लिमेंट. सो शी इज अ टीचर, हियर कॉम्प्लिमेंट इज देअर, कॉम्प्लिमेंट ऑफ द वर्ब. काय तर इजचं कॉम्प्लिमेंट टीचर आहे, म्हणून कॉम्प्लिमेंट नाही तर कॉम्प्लिमेंट आहे, स्पेलिंग मध्ये फरक आहे. नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आय सॉ विराट. कसा ऑब्जेक्ट आपण वाक्यामध्ये कसं फाइंड करतो, कोण सांगू शकेल? एनीवन कॅन टेल मी हाऊ कॅन वी फाइंड द ऑब्जेक्ट? कॅन यू रिपीट मेघा? सर वर्बच्या नंतर येतं. ओके, असा एक क्ल्यू आहे की वर्बच्या नंतर येतं. व्हेरी गुड. पण असं पण एक दोन क्ल्यूज आहेत की तुम्हाला ऑब्जेक्ट ओळखता येतं किंवा ओळखता येतं, त्याच्यामध्ये दोन क्वेश्चन्स विचारायचे असतात. काय आणि टू होम, व्हॉट आणि होम ने जर प्रश्न विचारला वाक्याला तर तुम्हाला ऑब्जेक्ट मिळत असतं, लक्षात घ्या. टू होम आय सॉ होम, टू होम आय सॉ टू विराट, अंडरस्टँड. मग विराट काय तर ऑब्जेक्ट आहे. किंवा पहिल्या वाक्यामध्ये बघा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मध्ये अ सॉन्ग आहे. कविता सॅंग अ सॉन्ग, कविता काय गाते? अ सॉन्ग. काय न प्रश्न विचारला तरी ऑब्जेक्ट मिळतं आणि होम न प्रश्न विचारला तरी ऑब्जेक्ट मिळत असतं, लक्षात घ्या. म्हणून साधी गोष्ट आपल्याला हे दोन आयडिया माहिती असणं अपेक्षित आहे. सो आय सॉ विराट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आणि लास्ट पॉइंट फंक्शन्स काय ऑफ द नाउनचं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. हे एक्झाम्पल आहेत पुढे बघा, लक्षात घ्या. आय स्पोक टू नितीन. आता टू नितीन, इथं टू काय तर प्रीपोजिशन आहे आणि हे काय तर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन आहे. आता इथं सुद्धा ऑब्जेक्ट आहे पण इथं प्रीपोजिशन आल्यामुळे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन असं म्हटलं गेलेलं आहे. कारण इथं क्रियापदानंतर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आलं, इथं प्रीपोजिशन नंतर ऑब्जेक्ट आलेला आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड द बेसिक डिफरन्स. गॉट इट? आता चला पुढे नेक्स्ट स्लाइड इज देअर, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स. मी सांगितलं काल परवाच्या लेक्चरमध्ये की नाउन्स आपल्याकडं 4 कॅटेगरी आहेत पार्ट्स ऑफ स्पीच मधल्या. त्यामधले नाउन, वर्ब, ऍडवर्ब आणि ऍडजेक्टिव्ह, ह्या 4 वर्ड कॅटेगरीमध्ये काय करू शकतो आपण, किती शब्द ऍड करू शकतो. कालच या वर्षीचा वार्षिक एक शब्द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये ऍड केला, तो म्हणजे आत्मनिर्भर. हा जो भारताचा शब्द होता, मोदींनी पुढे आणलेला शब्द होता, तो काय झाला तर ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मध्ये ऍड झाला. आणि तो कसा होता तर ओपन क्लास असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ऍडिशनल होत असतात. मग आता नुसतं माहिती असून ऍड करून चालत नाही, तर काही गोष्टीपासून काही शब्द तयार होत असतात. म्हणजे क्रियापदापासून नाउन कसं तयार होते बघा, नाउन्स फ्रॉम द वर्ब. मग ज्याला सफिक्सेस आणि प्रिफिक्सेस असं म्हणतो आपण, काय म्हणतो? सफिक्सेस आणि प्रिफिक्सेस. म्हणजे ज्या ह्याला सफिक्सेस लावून, ज्या क्रियापदाला सफिक्सेस लावून त्याचे नाउन तयार करता येतात. कुठले सफिक्सेस असतात तर AL, ANC, ATION, TION, SION, URE, MENT, AGE, ING, ERY. These are the suffixes which we can add to the verb and we can prepare the noun. So for example, arrive, arrival, arrive, arrival, attend, attendance, educate, education, combine, combination, confuse, confusion, depart, departure, agree, agreement, pack, package, write, writing, brave, bravery. Got it? हे काय तर सफिक्सेस लावून आपण क्रियापदापासून नाउन तयार करत असतो. नाउन्स फ्रॉम दी वर्ब. नेक्स्ट, नाउन्स फ्रॉम द ऍडजेक्टिव्ह. जसं आपण हे बघितलं क्रियापदापासून, तसंच विशेषणापासून पण नाउन तयार करता येतात. दॅट इज कॉल्ड बाय युझिंग द सफिक्सेस लाईक NESS, ITY, ISM, TH, CY, TY, ERY, AGE, URE, ENCE. So happy, happiness, active, activity, ideal, idealism, long, length, private, privacy, honest, honesty, brave, bravery, safe, safety. हे काय करतो, सफिक्सेस वर लावून आपण ऍडजेक्टिव्ह पासून नाउन तयार करत असतो. नाउन्स फ्रॉम दी
ऍडजेक्टिव्ह. नेक्स्ट, आता याच्यानंतर एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स. आपल्याकडून काय चुका होतात नाउन्स वापर करत असताना बघा. तर या काही गोष्टी आहेत की ह्या चुकतात आपल्याकडून. बेसिकली काय चुकत असतात, जे लक्ष देतो आपण बघता बघता काय करा, तुमचे रोल नंबर पण मार्क करा. रोल नंबर चॅट बॉक्स मध्ये मार्क करा, जेणेकरून तुमचे अटेंडन्स मार्क होईल. एव्हरीवन मस्ट मार्क युअर रोल नंबर. हा, आता हे एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स, याच्यामध्ये कशा प्रकारच्या आपल्याकडून चुका होतात. नाउन्स विच आर युज्ड इन सिंग्युलर फॉर्म. बघा, जे नाउन्स आहेत ते सिंग्युलर फॉर्म मध्ये असणं अपेक्षित आहे, पण आपल्याकडे काय होतं, आपण चुका करतो ते कदाचित प्लुरल फॉर्म मध्ये असं वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, सिनरी, इन्फॉर्मेशन, फर्निचर, ॲडवाइस, मशिनरी, स्टेशनरी, न्यूज, पोएट्री, बिझनेस, मिसचेफ, फ्युअल, इश्यू, रिपेअर. हे काय तर सिंग्युलर नाउन आहेत, लक्षात घ्या. पण आपण त्याला कदाचित काही वेळा काय करतो, तो गृहीत धरतो प्लुरल नाउन. मग इन्फॉर्मेशन, आपल्याकडे सगळ्यात जास्त वापरला जाणारा शब्द हातला इन्फॉर्मेशन, फर्निचर किंवा ॲडवाइस आहे. मग बऱ्याच वेळा काय होतं, तर आपण इन्फॉर्मेशन, किती इन्फॉर्मेशन तुझ्याकडे असं वापरलं जातं, तर माझ्याकडं फार मोठी इन्फॉर्मेशन असं यूज केलं जातं. किती आहे याचा अर्थ अनेक आहेत असं म्हणता येतं का, नाही. तर इन्फॉर्मेशन हा सिंग्युलर वर्ड आहे, लक्षात घ्या, सिंग्युलर नाउन आहे. जसं सिनरी सुद्धा सिंग्युलर आहे, फर्निचर पण सिंग्युलर आहे. मग फर्निचर म्हटल्यानंतर घरामध्ये चेअर आहे, टेबल आहे किंवा आणखी काही फर्निचर्स असतं घरामध्ये, तर हे गृहीत धरलं जातं का, नॉट, नाही, नॉट अट ऑल. वाय, इवन द फर्निचर इज अ सिंग्युलर वर्ड. म्हणून एक्झाम्पल बघा, दी सिनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग. म्हणून आपण म्हणतो की इज वर्थ सीइंग म्हटलं गेलं, सिनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग. सो इट इज द सिंग्युलर नाउन or singular form of noun. Next, nouns which are used in singular form. अजून एक काय प्रकार डिफरन्स आहे बघा याच्यामध्ये. त्यातला रूल आहे फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स, इकॉनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, ॲथलेटिक्स, इनिंग्स. याचे यस 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 लागलंय सगळ्यात शेवटी, म्हणून आपल्याला काय वाटतं ते प्लुरल आहे, पण तसं नाही, लक्षात. प्लुरल नाही तर ते सिंग्युलर आहे. कारण एक्झाम्पल बघा, इकॉनॉमिक्स इज व्हेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. हिअर आय कॅन से दॅट even though yes is suffix there added there for the economic, but this is the name of subject, so it would not be plural form, it would be in singular form. So is here, understand. Economics is very interesting subject. Next, brick, bread, fruit, word as a promise, शब्द देणे असं म्हणतो. लेट मी बाय सम फ्रूट. आता इथं फ्रुट्स म्हणायची आवश्यकता नाही, लक्षात द्या. फ्रूट म्हणजे अनेक प्रकारचे फळं त्याच्यामध्ये येतात, सो इट वुड नॉट बी फ्रुट्स अगेन. Try to understand, try to grab these things. Got it? These are the errors in the use of singular form. Again, one more point, two more points are there. Words like dozen, score, 100, 1000, million, when P preceded by numerals, he bought 10 dozen oranges. He bought 10 dozen oranges. So dozen, 10 नंतर dozens म्हणायची गरज नाही, लक्षात आहे, कारण 10 already is in numeral form. So dozen would be there. Expressions as a 10 rupee note, a 2-hour journey, a 4-mile walk, a 5-year plan, a 6-man committee, etc. So here again you should not use a 10 rupees note. A 10 rupee note, it will be the correct. Understand? बघा, कुठली वर्ड कशा प्रकारचे सिंग्युलर एकवचनी म्हणून वापरायचे आहेत, तर हे असं सॉरी, तर हे सिंग्युलर म्हणून यूज करायचे आहेत. 10 रुपी नोट इज फ्लाइंग देअर. गॉट इट? नेक्स्ट, errors in the use of noun. आता nouns used in plural form. आता हे काय आपल्याला सिंग्युलर वाटतात, पण हे प्लुरल असतात. सो फॉर एक्झाम्पल, cattle, police, poultry, people, gentry. These kinds of examples are we have been feeling that these are the singular, but generally we have been saying singular, but it's plural. So the police have caught the thief. आपल्याला माहित नाही की एका पोलिसाने पकडलं का 10 पोलीस होते त्याला पकडायला. thief म्हणजे चोर. कोणी पकडला माहित नाही, कोणी पकडला, बट पोलिसांनी पकडला, म्हणून इथं हॅव आहे, लक्षात घ्या. जर हॅव येत असेल तर दॅट इज कॉल्ड प्लुरल फॉर्म. कॅटल, पोलीस, पोल्ट्री, पीपल आपण पीपल्स करतो का परत, नाहीये, पीपलच असतं. सो हॅव वुड बी हिअर. नाउन्स युज्ड बोथ इन सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म. लास्ट पॉईंट काय सांगतोय, तर हे दोन्ही मध्ये वापरलं जातं. डिअर, शीप, फिश, अपार्टस, वेजेस. द वेजेस ऑफ सीन इज वेल्थ. आता इथं सिंग्युलर मध्ये आलेलं आहे द वेजेस, आणि इथं द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हॅव बीन रेज्ड. इथं वेजेस सॅलरी अर्थाने घेतला जातो, तर तो काय होतो, तर वाढलेला आहे, लक्षात घ्या.
सो दोन्ही गोष्टीमध्ये सिंग्युलर आणि प्लुरल मध्ये सुद्धा यूज केलं जातं. गॉट इट? इज देयर एनी प्रॉब्लेम? इज देयर एनी डिफिकल्टी? Shall we proceed? No, sir. Okay, very good. No, sir. So Yes. now next point is there, that is the noun. Sorry, pronoun. So after the noun, we are going to discuss pronoun. Pronoun is a word which used instead of noun. नामाच्या जागी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे काय? प्रोनाउन असतो. याच्यामध्ये प्रोनाउन का बरं वापरलं जातं? टू अवॉइड द रिपिटेशन. Ram, suppose one example is here. Ram is a clever student. He studied hard, or he studies hard. Instead of he, जर राम 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 वापरत गेलं तर त्याचं रिपिटेशन होईल त्या रामचं आणि आपल्याला ते ऐकायला भारी वाटणार नाही. लक्षात घ्या. म्हणून काय केलं जातं, तर रामच्या ऐवजी ही वापरलं जाईल, सीताच्या ऐवजी शी वापरलं जाईल, कॅटच्या ऐवजी इट वापरलं जाईल. सो दीज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स वी नीड टू यूज. प्रोनाउन्स आर वर्ड्स युज्ड टू रिप्लेस नाउन्स ऑर नाउन ग्रुप्स ऑलरेडी मेन्शन्ड. जर नाउन किंवा नाउन ग्रुप्स असतील आणि ते ऑलरेडी मेन्शन केले असतील तर ते रिपिटेशन टाळण्यासाठी वी नीड टू यूज प्रोनाउन. इथं अजून एक गोष्ट तुम्हाला महत्वाची सांगावीशी वाटते की म्हणजे जर तुम्हाला तुमचं कम्युनिकेशन इम्प्रुव्हमेंट करायचं असेल तर वी नीड टू फोकस ऑन दीज प्रोनाउन्स ओनली. कुठले प्रोनाउन आहेत? सिंग्युलर प्रोनाउन अँड प्लुरल प्रोनाउन. आय, वी, यू, यू, ही, शी, इट, दे, हे जे 8 प्रोनाउन आहेत, हे प्रोनाउन फक्त लक्षात घ्या माहिती असणं अपेक्षित आहे. मग सगळ्यांना माहितीच आहेत हे प्रोनाउन. You can say that, sir, everyone knows that these kinds of pronouns, singular and plural, but we need to use with subject verb concord. साधी गोष्ट आहे. I am, we are, you are, he, she, it, is, they are, हे माहिती असणं अपेक्षित आहे. I do, we do, you do, he, she, it does, they do. I have, we have, you have, he, she, it has, they have. तर ह्या गोष्टी सगळं माहिती असणं अपेक्षित आहे, तर आणि तर तुमचं कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ह होऊ शकतं. लक्षात घ्या. आता पुढे टाइप्स आहेत त्याच्या अजून डिटेल बघतोय आपण. आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देमसेल्व्स, मायसेल्फ, आवर, युअर, हे काय तर एक्झाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन आहे. दिस इज द व्हेरी सिंपल चार्ट ऑफ द प्रोनाउन अलॉंग विथ द पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह एज वेल, बट वी नीड टू फोकस हियर. सब्जेक्ट प्रोनाउन्स, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स, पजेसिव्ह प्रोनाउन्स अँड रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहे ते आपण पुढच्या पार्ट मध्ये पण बघतोय. सो फर्स्ट पर्सन, आता इथं फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर, सेकंड पर्सन सिंग्युलर, थर्ड पर्सन सिंग्युलर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सेकंड पर्सन प्लुरल, थर्ड पर्सन प्लुरल. म्हणजे एक सिंग्युलर म्हणजे एक वचन, प्लुरल म्हणजे अनेक वचन. याच्यामध्ये आय, त्याचं काय होतंय बघा फॉर्म, आय, मी, माय, माइन, माय सेल्फ. आता माय काय तर पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहे. पजेसिव्ह म्हणजे ज्यातून स्वामित्व दाखवलं जातं, दॅट इज कॉल्ड पजेसिव्ह. सो I, me, mine, myself, you, yours, yourself, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its. आता इथं पॉझिटिव्ह प्रोनाउन होत नसतं इटचं, कारण त्याला कुठल्या प्रकारचा स्वार्थ नसतो. लक्षात घ्या. या बॉटलला कुठल्या प्रकारचा स्वार्थ आहे का? वी कॅनॉट ऍड इट्स. अंडरस्टँड? डॉगला स्वार्थ असतो का? नाही. लक्षात घ्या. सो दिस थिंग्स आर एक्सपेक्टेड हिअर टू अंडरस्टँड. Next thing is there, in the first person plural, we, us, our, ours, ourselves, you, your, yours, yourself, they, them, their, theirs, themselves. आता कशा प्रकारे आपण त्याचं डिफरन्शिएशन करायचं? जर प्लुरल आहे का, एस सेल्व्स असतं. लक्षात घ्या. सॉरी. आणि सिंग्युलर असेल तर सेल्फ असतं. इफ हाऊ कॅन वी डिफरन्शिएट विच यू इज देअर? जर कुठलं प्लुरल यू आहे का सिंग्युलर यू आहे हे कसं ओळखायचं आपण? तर एक साधी गोष्ट आहे, साधी ट्रिक आहे. लक्षात आहे कसं? यू आर अन इंजिनियर. तू एकच इंजिनियर आहे असं जर म्हटलं माझ्यासमोर, तर आय कॅन से दॅट यू आर अन इंजिनियर. आणि माझ्यासमोर अनेक इंजिनियर आहेत, म्हणजे तुमचा अख्खा क्लास इंजिनियरचा आहे, तर आय कॅन से दॅट यू आर इंजिनियर्स. अंडरस्टँड? यू आर इंजिनियर्स. मग इंजिनियर्स म्हटल्यानंतर ते प्लुरल यू आहे आणि सिंग्युलर यू हे अन इंजिनियर म्हटल्यानंतर येतं. हे लक्षात घ्या. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज देअर, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन पॉझिटिव्ह प्रोनाउन अँड पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह? का बरं हे पॉझिटिव्ह प्रोनाउन आणि पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह यूज करायचं असतं? तर या गोष्टी ह्यासाठी करायला लागतात की रिपिटेशन अवॉइड करण्यासाठी. साऊंड रिपिटेटिव्ह असला तर तो आपल्यालाच भारी वाटत नाही ऐकताना बघा. सो दिस बुक इज माय बुक, नॉट युअर बुक. आता इथं माय बुक, युअर बुक हे काय होतं, तर थोडंसं ऑड फील होतं ऐकण्यासाठी. इथं काय अपेक्षित आहे? दिस बुक इज माइन, नॉट युअर्स.
माइन नॉट युअर्स. माइन म्हणजे काय तर पॉझिटिव्ह प्रोनाउन आहे आणि युअर्स काय तर पॉझिटिव्ह प्रोनाउन आहे. हे अवॉइड केलं गेलं आहे. तर इथे एक्झाम्पल दिलेत. माय शर्ट इज ग्रीन, द शर्ट इज माइन, युअर बुक इज न्यू, द बुक इज युअर्स, हिज पिलो इज सॉफ्ट, द पिलो इज हिज, हर डॉग इज स्मॉल, द डॉग इज हर्स, इट्स बोन इज ओल्ड. इथं येणार नाही लक्षात, कारण हे पॉझिटिव्ह प्रोनाउन मध्ये येत नाही. आवर बर्ड इज नॉइझी, द बर्ड इज आवर्स, युअर हाऊस इज बिग, द हाऊस इज युअर्स, their car is slow, the car is theirs. Got it? So these things we need to remember here under the title of pronoun. Now cases of the pronoun. कुठल्या प्रकारचे केस असतात तर नॉमिनेटिव्ह केस अँड ऑब्जेक्टिव्ह केस. मग याच्यामध्ये मला सांगा, शी हर, शी ऑब्लिक हर इज अ डॉक्टर. व्हॉट वुड बी द करेक्ट आन्सर? काही व्हेरी गुड. She She is a doctor, not her. Very good. Next sentence is there. She wrote me a letter. What is the correct answer? me. 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 He Very wrote me a letter. Me. Already I have told you that how you need to use. How can we find the object before after the word, after the verb, that is object. Noun and pronoun is there, that is called object. म्हणून इथं objective case आहे, लक्षात घ्या. म्हणून she wrote me a letter. Next, let me or I go. Let me go. Let me go. Let me go. Me. Very good. I spoke to him or he. Him. Him. I Him. spoke to him. Very good. I spoke to him. Very good. Him. Manoj laughed at you and me or I. Me. Me. Manoj Me. laughed at Manoj Me. laughed at No. me. Very good. You and Me. good. So these are the examples of I can say the pronoun. Next, demonstrative pronoun is one more type is of their demonstrative pronouns. मग इथं काय अपेक्षित आहे बघा तुमच्याकडून, these that आणि these those हे काय तर डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. this this आणि that हे काय तर सिंग्युलर साठी वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, this is a bottle. काय म्हणतो बघा मी, this is a bottle. हे माझ्या हातामध्ये आहे म्हणून मी हे this म्हणतोय. एकच आहे, this is my mobile. Got it? आणि माझ्यापासून दूर आहे तर बॉटल थोडीशी दूर ठेवलेली, दॅट इज अ बॉटल. मी आता ती दूर आहे पण एकच आहे, दॅट्स वाय आय हॅव बीन युजिंग दॅट इज अ बॉटल. गॉट इट? लक्षात घ्या, दिस इज अ बॉटल अँड दॅट इज अ बॉटल. आता इथे एक्झाम्पल दिले बघा, दिस इज अ बॉय, दिस इज माय पेन, दिस इज अ कार, सॉरी दॅट इज अ कार, दॅट लुक्स लाईक अ कार. मग आता एक आहे पण लांब आहे, सो दूर आहे, दॅट इज वाय वी नीड टू यूज दॅट. आता दीज, आता माझ्या हातामध्ये सपोज 2 पेन आहेत, सो आय कॅन से दॅट दीज आर दी माय पेन्स. अंडरस्टँड? THESE. मग दीज कशासाठी वापरलं जातं? जवळच्या अनेक गोष्टी दाखवण्यासाठी दीज वापरलं जातं आणि दूरच्या अनेक गोष्टी दाखवण्यासाठी दोज वापरलं जातं. सो दीज आर माय पेन्स, आय कॅन से दॅट दोज आर द मँगोज, ट्रीज ऑफ मँगोज. सो दीज आर बॉईज, दीज आर माय शूज, दोज आर कार्स. ज्या पार्कमध्ये पार्किंग केलेल्या कार्स आहेत तर त्या काय तर कार्स आहेत. सिंपल थिंग इज देअर. वी नीड टू रिमेंबर दिस, दॅट, दीज, दोज. गॉट इट? Everyone must mute. Next and last point from the today's session, that is adjective. Everyone must mark your roll number if you have not marked to the chat box last 8 minutes. Adjective is a word which use more information about noun or pronoun. मराठीमध्ये आपण त्याला विशेषण असं म्हणतो. त्याला काय म्हणतो मराठीमध्ये डेफिनेशन मध्ये? नामाबद्दल किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती देणारा शब्द म्हणजेच काय? ऍडजेक्टिव्ह. इथं फॉर एक्झाम्पल, ब्युटिफुल, हँडसम, क्लेवर, हंग्री, ब्लॅक, टॉल. माझ्यापेक्षा जास्त मला ऍडजेक्टिव्ह माहिती असतात, कारण प्रत्येक जण प्रत्येकासाठी ऍडजेक्टिव्ह शोधत असतं. इनफॅक्ट लाईक सैराट ॲज वेल. So these kinds of adjectives are there. How you should remember these kinds of adjectives? With the positive, superlative and comparative degree. ज्याचं डिग्री वरती थोडंसं कमांड आहे किंवा ज्याने शिकलेलं आहे तर त्याला अनेक लिस्ट पाहायला मिळते बघा सगळेच ऍडजेक्टिव्हचे. तर त्या लिस्ट वरती थोडंसं एकदा ओव्हरलुक मारा, जेणेकरून you can develop your vocabulary and that vocabulary would be useful to improve your communication. Next,
Adjective types of adjectives, there are according to place there are two types of adjectives, attributive adjectives and predicative adjectives. Attributive म्हणजे मराठीमध्ये त्याला एक्झॅक्ट आय कॅन से. attributive म्हणजे अगोदर येणारा विशेषण. मराठीमध्ये कोणाला येते का बघा त्याला एक्झॅक्ट काय म्हणायचं. आणि प्रेडिकेटिव्ह म्हणजे नाव नंतर येणारं विशेषण. फॉर एक्झाम्पल बिफोर नाउन ऑर प्रोनाउन that is called attributive adjective. After the noun or pronoun that is called predicative adjective. So she is a beautiful girl. गर्ल काय नाव नाही तर त्याच्या अगोदर येणारा ऍडजेक्टिव्ह काय तर attributive adjective आहे. ही इज अन ऑनेस्ट अँड क्लेवर स्टुडंट. स्टुडंट काय नाव नाही, नावच्या अगोदर क्लेवर आणि ऑनेस्ट आले काय ते मग ते attributive adjective आहे. आणि इथं काय दिस स्टुडंट सॉरी दिस गर्ल इज ब्युटिफुल इथं प्रेडिकेटिव्ह आहे. प्रेडिकेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे कसला उत्तरार्ध असं म्हणतो काहीतरी त्याला. तर ते गर्ल हे नाव नाही लक्षात, नाव नंतर येते ते ऍडजेक्टिव्ह दॅट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. दिस स्टुडंट इज ऑनेस्ट अँड क्लेवर. स्टुडंट काय नाव नाही पण त्याच्यानंतर आलेलं हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. तर these two types of adjectives are there according to plus. Now these types of adjectives are there according to quality, quantity, number and interrogative and demonstrative. So again definition is there. Adjectives are words that are used to describe noun or pronouns and quantify and identify them. Adjective of quality बघा प्रत्येक वेळी आपल्याला क्वालिटी वरती जास्त बोलावं लागतं. सो ब्युटिफुल, हँडसम, लार्ज, काइंड, बल्की, अगली हे जे काही क्वालिटेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहेत वी नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. ऑल, हाफ, मेनी, फ्यू, लिटल, इनफ एक्सेट्रा. दे हॅव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राईस. नेक्स्ट आहे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर. काल आपण पाहिलं की कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, तसेच अजून डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर, डिस्ट्रीब्युटिव्ह नंबर हे काय आहेत तर ते ऍडजेक्टिव्हचे नंबर्स आहेत. लक्षात जे काही नंबर येतात ना सगळे ते ऍडजेक्टिव्ह म्हणून येत असतात. नेक्स्ट आहे इंट्रागेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. हिअर WH words like where, what, which, whose, etc. are the examples of adjectives. Here example is given there. Which is your favorite author? असा प्रश्न असू शकतो का? Who is your favorite author असू शकतो? काय असू शकतं? Which is your favorite author or who is your favorite author? Very good. Sorry, correct answer would be who, not which. By mistaken, I have used this. So who is your favorite author? And last one, demonstrative adjectives. बघा डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रॉनाउन दिस दॅट दिस दोज पाहिलं तसंच इथे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह मध्ये आपल्याला आयदर, नायदर, इच, अनदर, अदर एक्सेट्रा. Taxes have been paid, have to be paid by every employed citizen. So these kinds of examples are types of adjectives are here. Got it? Now let's see examples. बघा जे काय शिकलो त्याच्यावरती पटापट आन्सर द्या. My mother spent thousands of rupees. Subject of the verb, object of the verb, complement of the verb, object of the preposition. Object of preposition. सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रियापद स्पेंट आहे. स्पेंटच्या अगोदर येणारा शब्द ऑब्जेक्ट असतो. व्हेरी गुड, सब्जेक्ट आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बघा परत एकदा सांगतो, डोंट बी कन्फ्यूज. क्रियापद पाहिण करायचं. क्रियापदाच्या अगोदर येणारा नाम किंवा सर्वनाम म्हणजे कर्ता असतो आणि क्रियापदानंतर येणारा नाम किंवा सर्वनाम म्हणजे कर्म असतं. कर्म म्हणजे ऑब्जेक्ट आणि कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट. सो करेक्ट आन्सर वुड बी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट, द पोलीस कॉट होल्ड ऑफ द थिफ. ऑफ काय आहे? Object. ऑफ काय आहे? ऑफ प्रिपोजिशन आहे. मग येतं या वाक्यामध्ये काय आन्सर येणार आहे? ऑब्जेक्ट ऑफ डी. करेक्ट. Object. ऑब्जेक्ट पोजिशन. Object of preposition. Very good. Next, रमेश इज डॅश डॅश पुअर मॅन. काय आहे रमेश? कसा आहे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आहे का कॉम्प्लिमेंट आहे? Object आहे. Complement. व्हेरी गुड. कॉम्प्लिमेंट. कशा प्रश्न विचारला का कॉम्प्लिमेंट आहे हे गृहीत धरायचं लक्षात घ्या. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट, दे कॉल्ड द डॉक्टर. टू हुम दे कॉल्ड. सब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्ट आहे का कॉम्प्लिमेंट आहे? ऑब्जेक्ट आहे. व्हेरी गुड. Object. ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, फाइंड ऑड मॅन आउट. यातला ऑड मॅन आउट फाइंड करा. चला. टीम, बुके, हार्ड, चिल्ड्रेन. आता टाइप्स ऑफ नाउन्स वरती बघा इथं. कलेक्टिव्ह नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन. यस. Sorry. Sorry. Yes. What would be your answer? B. हर्ड. No, not at all. So correct answer is team, bouquet, hard. B answer आहे तो. D would be the Okay. answer. Team, wait, okay. Wait. Team, bouquet आणि hard काय तर कलेक्टिव्ह नाउन आहेत लक्षात घ्या. टीम म्हणजे मेंबरची टीम, बुके म्हणजे फ्लॉवरचा बुके, हार्ड म्हणजे कशाचं कळप?
आणि चिल्ड्रेन हे काय तर प्लुरल नाउन आहे म्हणून चिल्ड्रेन ऑड असणार आहे. नेक्स्ट फ्रीडम, विजडम, पॉवर्टी, पुअर मॅन. टाइप्स Poor man. Poor man. काय तर ओके व्हेरी गुड. Poor. All types of all three Poor are man. the abstract nouns and one is only common noun. Next sheep, hard, student, dash dash. sheepचं काय असतं तर हार्ड असतं तर Class. स्टुडंटचं काय असतो Class. Classroom. क्लास असतो. बघा शिपचा हार्ड म्हणजे कळप, मेंढ्यांचं काय असतं तर कळप असतो, तर स्टुडंटचा काय असतो क्लास असतो. Class. हे अशा प्रकारचे Class. क्वेश्चन सगळे तुम्हाला गेटच्या एक्झामला किंवा कॅम्पसची जी ऍप्टिट्यूड असते त्याला पण येत असतात. नेक्स्ट अँगर, लव, स्लीप, हाईव्ह. Hi. हाईव्ह व्हेरी गुड. का बरं हाईव्ह तर अँगर, लव, स्लीप काय तर अबस्ट्रॅक्ट नाउन आहेत. हाईव्ह काय तर प्रॉपर नाउन किंवा प्रॉपर नाउन विच कॅन से दॅट. मधमाशांचं पोळं. लॉ, कोड, स्टॅम्प्स. लॉचं काय होतं तर कोड तयार होतो किंवा स्टॅम्प्स काय करतात तर कंपनी Collection. असते का कलेक्शन असतं. व्हेरी गुड कलेक्शन. A series of Collection. mountains is called. A series of mountains is called. Hills. चेन. सॉरी हिल्स म्हणजे टेकड्या असतात. चेन म्हणजे रांग म्हणतो आपण त्याला लक्षात घ्या. पर्वत रांग. चेनचा रांग असा अर्थ होतो. नेक्स्ट अ सेट ऑफ फर्निश्ड रूम इज कॉल्ड. एखाद्या फर्निश्ड रूमचा आहे त्याला काय म्हणतो आपण हाऊस, होम, बिल्डिंग. तिथे सगळं काय म्हणत नाही तर सूट म्हणतो. SUITE. स्वीट म्हणजे वेल फर्निश्ड रूम आणि SUIT सूट म्हणजे जो घालण्याचा स्वीट असतो, वेअर करतो, कपडे परिधान करतो, दॅट इज कॉल्ड सूट. गॉट इट. नेक्स्ट कमिटी ऑफ Members. मेंबर्स. फॉरेस्ट ऑफ Members. फॉरेस्ट ऑफ Option B, sir. गॅगल Trees. ऑफ गॅगल ऑफ Is. हिल्स आणि गँग ऑफ G. डॅकॉइट्स. गँग ऑफ डॅकॉइट्स. व्हेरी गुड. That's right. हा कोणाच तरी म्यूट करा, सगळे म्यूट करा पटकन. लास्ट फ्यू सेकंड्स. हर्ड ऑफ कॅटल. हाईव्ह ऑफ बीज. Cattle. हंग्री ज्युरी ऑफ ओके थँक यू. दिस वॉज Library. very good, very good, absolutely true. Thank you. So we can discuss here remaining parts or remaining questions we can discuss in the class. Anyway, we will circulate this sheet to your through the that material to you guys.